السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ دہلی کی سرحدوں پر کسانوں کی تحریک کا آج 27واں دن ہے۔ سردی کے موسم میں کھڑے کسانوں سے بات کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے ایک اور پہل کی گئی ہے۔ وزارت زراعت نے کاشتکاروں کی تنظیموں کے ساتھ بات چیت کے لیے ایک تجویز پیش کی ہے۔ دوسری جانب کسان تنظیموں نے آج بھوک ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے۔ کسانوں اور حکومت کے بیچ ٹکراؤ بڑھ رہا ہے۔ کسان لیڈروں نے کہا کہ ہم سبھی سے اپیل کرتے ہیں کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی من کی بات پروگرام کے دوران 27 دسمبر کو جب تک وہ بولتے رہیں گے سبھی اپنے گھروں پر تھالی بجائے۔ اناؤ کے بی جے پی رکن پارلیمنٹ ساکشی مہاراج نے، جو اپنے متنازع ریمارکس کے لیے جانے جاتے ہیں، کہا ہے کہ پاکستان سے زیادہ ہندوستان میں مسلمان رہتے ہیں، اسی لیے ان کا اقلیتی موقف برخاست کر دینا چاہیے۔ ساکشی مہاراج نے اناؤ میں ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی پاکستان سے زیادہ ہے، اسی لیے مسلمانوں کا اقلیتی موقف فوری اثر کے ساتھ ختم کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ملک کے ہندوؤں کے چھوٹے بھائی سمجھیں اور ملک میں رہیں۔ ملک کی بڑھتی ہوئی آبادی کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے ساکشی نے کہا کہ بڑھتی ہوئی آبادی کو روکنے کے لیے جلد ہی پارلیمنٹ میں ایک بل پیش کیا جائے گا۔ جن کے بھی 2 سے زائد بچے ہوں گے انہیں انتخابات لڑنے سے محروم کر دیا جائے گا۔ برطانیہ میں کرونا وائرس کی نئی شکل سامنے آنے کے بعد ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت نے اپنے مشترکہ مانیٹرنگ گروپ کی ہنگامی میٹنگ طلب کی ہے۔ پی ٹی آئی کے مطابق ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ سروسز کی صدارت میں یہ میٹنگ آج بلائی گئی ہے، جس میں برطانیہ سے کرونا وائرس کی نئی شکل کے مسئلے پر غور کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ وزیر زراعت نریندر سنگھ تومر 1-2 دن میں 3 زرعی قوانین کی منسوخی کے لیے قومی دارالحکومت کی سرحدوں پر احتجاج کرنے والے کسان یونینز کے ساتھ میٹنگ کریں گے۔ تعطل کو توڑنے کے لیے کسانوں کے نمائندوں کے ساتھ کئی دور کی بات چیت ناکام ہو چکی ہے۔ امت شاہ نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے وقت کا ٹھیک طریقے سے پتہ نہیں ہے، لیکن تومر امکان ہے کہ 1-2 دن میں کسانوں کے نمائندوں سے ملاقات کریں گے تاکہ ان کے مطالبات پر بات چیت کی جا سکے۔ دنیا میں تیل برآمد کرنے والے سب سے بڑے ملک سعودی عرب نے کہا ہے کہ ہندوستان میں سرمایہ کاری کے اس کے منصوبہ برقرار ہے اور ہندوستانی معیشت میں یہ طاقت ہے کہ وہ کرونا وائرس بحران کے بڑے اثرات سے سنبھل سکتی ہے۔ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے گزشتہ سال فروری میں اعلان کیا تھا کہ سعودی عرب پیٹرو کیمیکل، ریفائننگ انفراسٹرکچر، کانکنی مینوفیکچرنگ، زراعت اور کئی دوسرے شعبوں میں ہندوستان میں $100 بلین سے زیادہ کی سرمایہ کاری کرے گا۔ سعودی سفیر ڈاکٹر سعود بن محمد السوتی نے پی ٹی آئی کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہندوستان میں سرمایہ کاری کے ہمارے منصوبے برقرار ہیں اور ہم ترجیحی سرمایہ کاری کے مواقع کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب ایک قریبی دوست اور اسٹریٹجک پارٹنر کی حیثیت سے ہندوستان کی قدر کرتا ہے۔ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے نے کہا کہ وہ ریاست میں کسی تازہ لاک ڈاؤن کے حق میں نہیں ہیں اور نہ ہی رات کا کرفیو مسلط کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حالانکہ کورونا وائرس پر مکمل طور پر قابو نہیں پایا جا سکا ہے، لیکن حالات دن بدن بہتر ہو رہے ہیں۔ کورونا وائرس، میٹرو کار شیڈ سمیت دیگر موضوعات پر منعقدہ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ریاست کے عوام سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے نے عوام کو ہدایت دی کہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اگلے 6 ماہ تک ماسک پہننا لازمی ہوگا۔ ادھو نے کہا کہ روک تھام علاج سے بہتر ہے۔ عوامی مقامات پر ماسک پہننا کم سے کم 6 ماہ تک عادت بنانا چاہیے۔ جمعیت علماء ہند کی کوششوں سے دہلی فساد میں مبینہ طور پر ماخوذ مسلم ملزمین کی ضمانت کی درخواستوں کی منظوری کا سلسلہ جاری ہے۔ جمعیت علماء ہند کے وکلاء کی کوششوں سے آج مزید 24 افراد کی ضمانت منظور ہو گئی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ اب تک نچلی عدالت اور دہلی ہائی کورٹ سے کل 30 افراد کی ضمانتیں منظور ہو چکی ہیں۔ نیز مسلم نوجوانوں کی جیل سے رہائی کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج وضاحت کی کہ کورونا ویکسین بازاروں میں آنے اور وبا پر قابو پانے کے بعد شہریت ترمیمی قانون نافذ کیا جائے گا۔ مغربی بنگال کے 2 روزہ دورے کے موقع پر پریس کانفرنس کے دوران شہریت ترمیمی ایکٹ اور این آر سی سے متعلق پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ شہریت ترمیمی ایکٹ کے قوانین ابھی نہیں بنے ہیں۔ ملک بھر میں کورونا وائرس کے بحران کی وجہ سے ہم نے اس جانب توجہ نہیں دی ہے اور اس وقت ملک اتنے بڑے مہم کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ بی ایس پی پنجاب کے صدر جسویر سنگھ گڑھی نے پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے پنجاب کے مختلف حصوں میں بیداری مہم کا آغاز کیا ہے اور تمام قائدین اور کارکن گھر گھر جا کر ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ جسویر سنگھ نے کہا کہ ملک کی نجی کاری کے ذریعے بی جے پی حکومت نے بی ایس این ایل، ایئرپورٹس، بندرگاہوں، میٹل مائنز، بینک اور انشورنس سیکٹر وغیرہ سب کچھ امبانی اور اڈانی کو فروخت کرنے کا کام کیا ہے اور اب بی جے پی حکومت محنتی کسانوں کو کچلنے اور زراعت کو سرمایہ داروں کے حوالے کرنے کے لیے کالے قانون لے آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی حکومت اپنی فاسسٹ سوچ کے تحت کسانوں کی تحریک کو خالصتان کا نام دے کر بدنام کرنا چاہتی ہے تاکہ بی جے پی حکومت لوگوں میں خالصتان کا ڈر بٹھا کر
हिंदुस्तान को अंबानिस्तान बना सके। बर्तानिया में कोरोना वायरस की एक नई शक्ल से इन्फेक्शन की रफ्तार तेज हो गई है और लाखों अफराद को इतवार से नए स्टे होम लॉकडाउन के तहत घर बैठना पड़ गया है। इस लॉकडाउन के तहत गैर लाजमी दुकानात और कारोबारी इदारे बंद कर दिए गए हैं। बर्तानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने डाउनिंग स्ट्रीट पर ब्रीफिंग देते हुए नए क़वायद का ऐलान किया। इसका मतलब ये है कि क्रिसमस के मौके पर सख्त पाबंदियां होगी। जॉनसन ने कहा कि ऐसा मालूम होता है कि वायरस की नई शक्ल की वजह से इन्फेक्शन तेजी से फैल रहे हैं। फलस्तीनी वज़ीर ख़ारजा ने इजराइल से कहा है कि वो इजराइल फ़लस्तीन तनाज़े के 2 रियासती हल के लिए बातचीत की मेज़ पर वापस आएँ। उन्होंने एक ऐसे वक्त ये बात कही जब अमेरिका में हुकूमत बदलने वाली है। फ़लस्तीन के वज़ीर ख़ारजा रियाज़ अल मालिकी ने मिस्र के वज़ीर ख़ारजा सामी शुक्री और अर्दन के वज़ीर ख़ारजा ऐमन सफ़ादी के साथ एक मुश्तरका बयान में ये बात कही। अपनी मुलाकात के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रियाज़ अल मालिकी ने कहा कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी अमेरिका के मुंतखब सदर जो बाइडेन के साथ ताउन के लिए तैयार है ताकि मशरक़ी यरूशलेम दारुल हुकूमत के साथ एक फ़लस्तीनी रियासत का मकसद हासिल किया जा सके। नेपाल की सदर जमहूरिया विद्या देवी भंडारी ने इतवार को वज़ीर आज़म के पी शर्मा ओली की हुकूमत की सिफारिश पर पार्लियामेंट को तहलील कर दिया। सदर दफ्तर ने कहा कि वज़ीर आज़म की सिफारिश के मुताबिक वफाकी पार्लियामेंट का मौजूदा ऐवान नुमाइंदगान तहलील कर दिया गया और नए इंतखाबात का पहला मरहला 3 अप्रैल बरोज़ जुम्मा और दूसरा मरहला बरोज़ पीर 11 अप्रैल को तय किया गया है। इस ताज़ा वाक़े के ताल्लुक से पूरे मुल्क में गर्मा गर्म सियासी बहस शुरू हो गई है। पाकिस्तान के रावलपिंडी के कैथोलिक चर्च में क्रिसमस त्यौहार से कबल पाकिस्तान की ईसाई बरादरी ने एक तकरीब मुनक्किद की, जिसमें ईसाई बरादरी ने कोविड से फौत होने वालों के लिए दुआया इज्तिमा मुनक्किद किया। खासतौर से ख्वातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत करते हुए कोविड से फौत होने वालों के लिए दुआ का एहतमाम किया। तेलंगाना कोरोना के मामले में अगरचे नई दिल्ली और केरला से काफ़ी पीछे है, लेकिन महकमा सेहत ने रियासत में दूसरी लहर के इम्कानात को मुस्तरद नहीं किया है। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ डॉक्टर जी श्रीनिवास राव ने कहा कि ओहदेदार जनवरी में केसों की तादाद में इजाफे के अंदेशे के तहत चौकसी बरकरार रखे हुए हैं। एक तरफ बुनियादी सतह पर केसों की वजूहात का जायजा लिया जा रहा है तो दूसरी तरफ बस्तियों में केसों की तादाद में इजाफे पर नज़र रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि जनवरी में केसेस बढ़ सकते हैं और हर इलाके से 10 या 20 केसेस मंजर-ए-आम पर आने का इम्कान है। उन्होंने अवाम को शादी और दीगर अवामी तकारीब में शिरकत के मौके पर एहतियाती तदाबीर का मशवरा दिया है। तेलंगाना के वजीर सेहत ई राजेंद्र ने इल्ज़ाम आयद किया कि मरकज़ की मोदी हुकूमत ने मुनाफा बख्श अवामी शोबे के इदारों को खानगियाने का फैसला करके कॉरपोरेट शोबे के हवाले करने का मंसूबा बनाया है। ई राजेंद्र ने मुखालिफ किसान बिल्स के खिलाफ मुल्क के एहतजाज की तायीद की और कहा कि मरकज़ी हुकूमत ज़रई शोबे के फ़वाइद कॉरपोरेट शोबे को पहुँचाते हुए किसानों का नुकसान करना चाहती है। उन्होंने कहा कि रेलवेज, LIC, BSNL को खानगियाने का अमल शुरू कर दिया गया है। इन इदारों से वाबस्ता हज़ारों मुलाजमीन के रोजगार को खतरा लाहक हो चुका है। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने माजूर साइकिल रानों के हौसले की सताइश की, जिन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक इन्फिनिटी राइड 2020 के नाम से साइकिल सवारी का आगाज किया है। आदित्य मेहता पैरा स्पोर्ट्स एकेडमी की जानिब से हैदराबाद मुनज़्ज़म की गई तकरीब में साइकिल रानों से खिताब करते हुए गवर्नर ने हैरानी जाहिर की कि इन साइकिल रानों ने 3882 किलोमीटर का सफर तय करते हुए तंदुरुस्त लोगों को भी हैरान कर दिया है। इस साइकिल राइड का आगाज 19 नवंबर से श्रीनगर से हुआ था। आज ये साइकिल सवार हैदराबाद पहुंचे, जिनका इस्तकबाल करने के लिए मुनक़िदा तकरीब में गवर्नर सौंदरराजन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने आज फिर एक मरतबा इस बात का इयादा किया कि बीजेपी फ़िरका परस्त पार्टी है और बीजेपी को फ़िरका परस्त पार्टी कहने पर हमें कोई खौफ नहीं है। नारायणपेट के दौरे के मौके पर बीजेपी कारकुनों के साथ मुनक़िदा एक इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क के 80% हिंदुओं के मजहब और अक़ीदे का तहफ़्फ़ुज़ बीजेपी कर रही है, इसलिए बीजेपी को फ़िरका परस्त पार्टी कहने में हमें फ़ख्र महसूस होता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुल्क में हिंदू धर्म और इसके अक़ीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं है। हैदराबाद के चादरघाट इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने कहा कि गैर समाजी अनासिर ने लाउड स्पीकर पर अजान देने से रोकने की धमकी दी है। विक्ट्री प्ले ग्राउंड चादरघाट के करीब वाक़ मस्जिद निज़ामिया की कमेटी के मेंबर्स ने कहा कि नामालूम ग्रुप पिछले 4 माह से मसाजिद के लाउड स्पीकर पर अजान देने पर एतराज़ कर रहा है। इस मस्जिद के इमाम ने कहा कि सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन के अहदेदारों ने मुदाखलत की और लाउड स्पीकर की आवाज़ कम करने का इस्तफसार किया। इमाम ने दावा किया है कि आवाज़ कम करने के बावजूद वो गैर समाजी अनासिर ने दोबारा धमकियां देने का सिलसिला शुरू कर दिया है। समाजी जहदकार अमजदुल्ला खान खालिद ने इस मामले को हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर की जानकारी में लाते हुए दरख्वास्त की है कि वो इस मामले को देखें और इसका हल निकालें।